one is example 8.6. So find the pH of a buffer solution containing 0.20 mole per liter sodium acetate and 0.18 mole per liter acetic acid. So number buffer solution acetic acid and sodium acetate. So sodium acetate concentration is 0.2 mole. So and then acetic acid concentration is 0.18 mole. So and then Ka value Ka value for acetic acid is 1.8 into 10 power minus 5. So find the pH of these. So the buffer solution is pH calculate பண்ண. So pH calculate பண்ண என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணோம்? pH equal to pKa plus log of salt divided by concentration of the base acid. So pKa value வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் 1.8 into 10 power minus 5. So இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? log வந்து எடுக்கிறோம். So pKa equal to minus of H plus. So H plus ஓட value வந்து என்ன இருக்குது? Ka value. So 1.8 into 10 power minus 5. So அதை வந்து எடுக்கிறோம். So then இந்த minus வந்து 1.8 அப்புறம் 10 power minus 5 ரெண்டுத்துக்குமே வந்து காமன். So அப்ப இந்த minus 5 வந்து முன்னாடி வரும்போது minus into minus plus ஆகும். So plus 5 மாறுது. So 5 minus so log of 1.8. So log 1.8 ஓட வேல்யூ வந்து 0.26. So then என்ன பண்றோம் 5 ஓட 0.26 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். So we are getting 4.74. So இந்த pKa value வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So pH equal to 4.74 plus log of salt ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் இங்க எவ்வளவு இருக்குது 0.20 divided by so acid ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 0.18. So அத வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So and then இத கேன்சல் பண்ணும்போது we are getting 10/9. So next வந்து என்ன பண்ணுவோம்? இது வந்து டிவைட்ல இருக்கிறதுனால log 10 இது வந்து மேல போகும்போது minus எடுத்துப்போம். So minus log 9. So log 10 ஓட வேல்யூ வந்து 1, log 9 ஓட வேல்யூ வந்து 0.95. So next என்ன பண்றோம்? 1 ஓட 1 நியூ 4.74 ஆட் பண்றோம். So we are getting 5.74. So and then 0.95 ஓட மைனஸ் பண்றோம். So we are getting the value 4.79. So from the pH of the buffer solution வந்து 4.79. So next example is 8.7. So what is the pH of an aqueous solution obtained by mixing 6 gram of acetic acid and 8.2 gram of sodium acetate, making the value equal to 500 ml. So 6 gram வந்து acetic acid எடுத்துக்கிறோம், 8.2 gram வந்து sodium acetate எடுத்துக்கிறோம். So அதை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் 500 ml வந்து மேக் பண்றோம். So and then pKa value for acetic acid வந்து 1.8 into 10 power minus 6. இது வந்து constant value. So Henderson-Hasselbalch equation வந்து எழுதுறோம். pH equal to pKa plus log of salt divided by the acid. So இப்ப pKa வந்து என்ன பண்ணுவோம்? pKa equal to minus log of Ka. So அப்ப Ka value வந்து நம்ம கொஸ்டின்ல இருக்குது, that is 1.8 into 10 power minus 5. So அப்ப இதுக்கு வந்து log வந்து எடுக்கும்போது so அதுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? So 4.74 இத வந்து டைரக்டா இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணிப்போம். So 4.74. So அப்ப salt ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கண்டுபிடிப்போம். Salt கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சு பார்க்கலாம் number of moles divided by the value. So இப்ப நமக்கு இதுல வந்து என்ன தேவைன்னா number of moles தான் தேவை. ஆல்ரெடி salt ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. So number of moles மட்டும் வச்சுட்டு so வால்யூம் வந்து அந்த சைடு எடுத்து போறோம். So number of moles equal to mass divided by the molar mass. So massங்கிறது அதோட weight. So sodium acetate weight வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 8.2 gram divided by so molar mass of sodium acetate ஓட mass அது வந்து என்னன்னா 82. So இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணா we are getting 0.1. So and then நம்ம salt ஓட இந்த கான்சன்ட்ரேஷன்ல எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So salt equal to number of moles வந்து 0.1, வால்யூம் வந்து என்னது 1/2 liter. So அதாவது 500 ml தான் நம்ம half liter ல எடுத்துப்போம். So இந்த 2 வந்து மேல போகும்போது 2 into 0.1 0.2 மாறும். So இந்த மோல் வந்து அப்படியே இருக்கும். So then acid concentration கண்டுபிடிக்கிறோம். So number of moles க்கு என்ன ஃபார்முலா mass divided by molar mass. So acetic acidங்கிறது இங்க acetic acid ரெஃபர் பண்ணுது. So அதனால இங்க mass of acetic acid divided by molar mass of acetic acid. So mass வந்து acetic acid ஓட mass வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 6. So 6 divided by acetic acid ஓட molar mass வந்து 16. So divided by நம்ம எவ்வளவுக்கு மேக் பண்றோம்னா 500 ml. So 500 ml தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் half liter னு மாத்திருக்கோம். So அப்ப இந்த 2 வந்து மேல போகுது. So
இது வந்து 1 டைம், இது வந்து 10 டைம். So 1/10 ன்னு மாறும். So இது வந்து 2 மேல போகும்போது so we are getting 0.2 mole. So அப்ப இது ரெண்டுத்தோட கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த pH ஈக்குவேஷன் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So pH equal to நமக்கு வந்து pKa வேல்யூ வந்து என்ன கிடைச்சது 4.74 அது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். பிளஸ் log of சால்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளவு கிடைச்சது 0.2 m divided by ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷன் 0.2 m. So ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So ரெண்டுமே ஈக்குவல் வேல்யூ சேம் வேல்யூ இருக்கறனால இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. So we are getting 1. So 4.74 plus log 1. So log 1 oda value is 0. So pH value is equal to 4.74 plus 0 equal to 4.74. So when the pH of the aqueous solution oda value is 4.74. So next evaluate the 9th question. So how can you prepare a buffer solution of pH in iron? You can provide it with 0.1 m ammonium hydroxide and ammonium chloride crystal. So pKb. So இது வந்து பேஸ்ங்கிறதுனால இங்க pKb வேல்யூ வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So pKb for ammonium hydroxide is 4.7. So நம்ம வந்து ஹாண்டர்சன் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிருக்கோம். POH equal to so pKb plus log divided log into salt by base. So pH plus POH ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 14. So நமக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும்னா pH வந்து கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. So pH வந்து 9. So 9 plus POH equal to 14. So அந்த 9 வந்து அந்த சைடு போறனால மைனஸ் ஆகுது. So POH equal to 14 minus 9 equal to 5. So அத இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So POH வேல்யூ 5 equal to pKb வேல்யூ வந்து क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. That is 4.7 plus log of so NH சால்ட்ங்கிறது வந்து என்னது அம்மோனியம் குளோரைட், பேஸ்ங்கிறது அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அண்ட் தென் இந்த 4.7 இந்த சைடு போகும்போது அது மைனஸா மாறுமா. ஸோ 5 minus 4.7 equal to 0.3 equal to log of ammonium chloride divided by so ammonium hydroxide ஓட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. that is 0.1. ஸோ அதை வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். So ammonium hydroxide divided by 0.1 equal to so இந்த log வந்து opposite side போனா anti-log மாறும். So anti-log 0.3. So ammonium chloride equal to so இந்த 0.1 வந்து cross multiply பண்ணி opposite side போயிடும். So ammonium chloride equal to 0.1 into so 0.3 ஓட anti-log value தான் வந்து 1.995. So next இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் 0.1995. So we are getting 0.2 m. So இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா we are getting 0.2 m. So ammonium chloride ஓட concentration வந்து 0.2 m. So நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம் amount of ammonium chloride required to prepare for 0.2 m solution. So 0.2 m 1 லிட்டருக்கு இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்க சொல்யூஷனை வந்து மேக் பண்ணுனா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அம்மோனியம் குளோரைட் வந்து தேவை ஸோ அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் strength of ammonium chloride into molar mass. So strength போது அதோட strength வந்து எவ்வளவு 0.2 into அதோட mass வந்து என்னன்னா 535. இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணா we are getting 10.70 gram. So 10.70 gram of ammonium chloride is dissolved in water and the solution is made up to 1 liter to get 0.2 m. So 10.70 gram வந்து ammonium chloride இருந்துச்சுன்னா so நம்ம வந்து 1 liter of this 0.2 m solution வந்து மேக் பண்ணிடலாம். So அதான் சொல்றாங்க. So next வந்து question B. What volume of 0.6 so what volume of 0.6 sodium formate is required to prepare buffer solution of PH4 by mixing it with 100 ml of 0.8 m acetic formic acid. So நமக்கு பஃபர்ல வந்து என்னென்ன இருக்குது ஃபார்மிக் ஆசிட் இருக்குது அதோட சால்ட் வந்து சோடியம் ஃபார்மேட் வந்து இருக்குது. ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 0.8 m. ஸோ அண்ட் தென் சோடியம் ஃபார்மேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.6 m. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ஒரு pH வந்து 4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து 100 ml வந்து மேக் பண்றோம். pKa வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் 3.75. ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறோம். pH equal to pKa plus log of salt divided by acid. So pH வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா 4. So 4 equal to pKa value 3.75 plus log of so acid in salt in the sodium carbonate, acid in the formic acid.
ஸோ நம்ம சோடியம் ஃபார்மேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். சோடியம் ஃபார்மேட் ஈக்குவல் டு ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க 0.6 இன்டூ அதோட வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், ஸோ அது V-னே நம்ம என்டர் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதோட வேல்யூ V-னே என்டர் பண்ணிடுவோம். ஸோ 1 லிட்டர் மாத்துறதுனால நம்ம 10⁻³ இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபார்மிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் HCOOH. ஸோ அது வந்து நம்ம எவ்வளவு மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல 0.8 இன்டூ அதோட வேல்யூ வந்து 100 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட் வந்து 100 ml கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு சோடியம் ஃபார்மேட்டோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதனால V-னு எடுத்துக்கிறோம். ஃபார்மிக் ஆசிட் 100 கொடுத்துருக்கறதுனால 100ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம 1 லிட்டருக்கு மேக் பண்ணனால 10⁻³ மாற்றிக்கோங்க. ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட்க்கு நம்ம ஃபார்மிக் ஆசிட் 0.8 நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்றதுனால அது 80 கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ we are getting 80 10⁻³ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம், இந்த சோடியம் ஃபார்மேட் அண்ட் தென் ஃபார்மிக் ஆசிட் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். ஸோ 4 = 3.75 பிளஸ் log ஆஃப் ஸோ சோடியம் ஃபார்மேட்டோட வேல்யூ வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு 0.6 ஸோ டிவைடட் பை ஃபார்மிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எவ்வளவு இருக்குது 80. ஸோ இந்த 10⁻³ இந்த 10⁻³ கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ we are getting so log of 0.63 divided by 80. So for 4 minus 3.75 நம்ம பண்ணும்போது we are getting 0.25 equal to log of 0.63 divided by 80. So the log வந்து இந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடு போகும்போது அது ஆன்டி லாகா மாறும். So anti log of 0.25 equal to 0.63 divided by 80. So நமக்கு வந்து இந்த 80 வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த சைடு போயிடுச்சு. So 0.63 equal to so anti log of 0.25 ஓட வேல்யூ தான் வந்து 1.778 into 80. So இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா 142.2. ஸோ நமக்கு வேல்யூ தான் தேவை. ஸோ அதை மட்டும் வச்சுக்கணும். இந்த 0.6 வந்து என்ன ஆகுது ஆப்போசிட் சைடு வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துருக்கு. ஸோ 142.4 ml divided by 0.6. ஸோ கேன்சல் பண்ணா we are getting the value 237.33 ml. ஸோ அப்ப நமக்கு சோடியம் ஃபார்மேட்டோட வேல்யூ வந்து 237.33 ml.